Okay, good evening, everybody. Can somebody confirm that my voice is audible and my laptop screen is visible? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. Thank you for the confirmation that my voice is audible and screen is visible to everybody. So let us try to start. Okay. So basically, we are discussing about the combustion in SI engine. So that was the chapter what we were discussing in the previous lecture. So we will revise what we have discussed in the previous chapter first within some minutes, and then we'll proceed to uh, the further topic. So basically, this is a combustion. So some hydrocarbon fuel is there. We have oxygen from the air, and as a result of combustion we get carbon dioxide and water. So basically what we mean to say here is C from CH4, that is hydrocarbon, combines with oxygen to form CO2, H combines with oxygen to form H2O, and along with these products, as a result of combustion some heat is being produced, and that is our aim. So uh, so basically we have this particular heat producing as a result of combustion. And for this to happen, some requirements has to be satisfied. So the requirements were presence of a mixture which is combustible, that is the inflammability limit, within inflammability limit, some method or some device to initiate the combustion, which is a spark plug. Then flame propagation and flame stabilization is required, and all the air and the fuel supplied to the combustion chamber has to be utilized properly. So when these requirements are satisfied, we get the combustion. Theoretically, the combustion was something like this. That is, we go for compression. The piston moves from BDC to TDC. When it reaches at TDC, instantaneously a spark is given over here. The combustion happens from B to C, and from C to D expansion happens. So here the combustion was instantaneous, but in actual it was not happening like this. So in actual, a homogeneous mixture is provided into the combustion chamber by the carburetor. A spark plug is given to ignite the mixture, and when the spark plug uh, fires at point a nucleus of the flame is generated, and it is being converted into a full-fledged flame from A to B. So from A to B, as the piston moves from A to B, a full-fledged flame is being produced in the combustion chamber. From B onwards, the flame starts traveling across the combustion chamber. At C, the combustion is almost complete. That is, almost all the fuel inside the combustion chamber is being burned by the main flame, which was traveling across the combustion chamber, ensuring that almost all air and fuel is being consumed. And after C, that is from C to D, we have what we call as after burning. So this was the process of actual process of combustion. So from A to B, we had one stage which we call as ignition lag. B to C, we had flame propagation, and C to D, we have after burning. So in the ignition lag period, which is from between A to B, so we have molecules of the fuels are getting heated up by the spark plug, and the molecules, when reaches self-ignition temperature, they get burned by the spark, and that nucleus is being formed. Nucleus of the flame is being formed around the tip of the spark plug, and
depending on the characteristics of the fuel and the physical and chemical characteristics of the fuel and the quality of the air fuel mixture, uh, the period A to B is going to happen, which we call as ignition lag period, which is in simple terms, it is a preparatory stage of flame formation. The second stage is the flame propagation stage, where we consider that the flame is traveling from the point of its formation to all other corners of the combustion chamber. So we have the point B to C is our second stage, which we call as flame propagation. During this particular stage, combustion curve departs from the motoring curve. So you can see the combustion curve departing from motoring curve. Nucleus transforms into a full-fledged flame and the flame travel across the combustion chamber from B to C. Almost all the fuel is burned during this particular stage. Rate of pressure rise is proportional to rate of heat release. So whatever amount of heat release, that means what it means is that the amount of pressure rise is proportional to amount of heat release. जेवढा प्रमाणात pressure heat release होणार आहे तेवढा प्रमाणात pressure वाढणार. And this stage ends when the mixture reaches the maximum pressure. Okay, so this is your flame propagation stage. And the third stage was after burning. So unburned mixture, so it is starting from D and almost we can consider it is ending at D, somewhere around D. Unburned mixture in the dead pockets, so somewhere dead pockets here and there. The mixture is remaining unburned. That is going to be burned in this particular stage, what we call as after burning. So this was your combustion in SI engine. Okay, so this was your normal combustion in SI engine. Now let us move on to abnormal combustion in SI engine. तर आतापर्यंत आपण काय बघितलं, नॉर्मल कंबशन कसं होतं हे बघितलं, बरोबर. तर आपल्याला कंबशन व्हायचं असेल तर नॉर्मली कंबशन व्हायचं असेल तर आपल्याला ते कसं होतं हे आपण आता पाहिलं. सो कसं होत असतं, तीन वेगळ्या वेगळ्या स्टेज मध्ये. फर्स्ट स्टेज इग्निशन लॅग, सेकंड स्टेज फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज आणि थर्ड स्टेज आफ्टर बर्निंग स्टेज. ओके, so we have the combustion like this. Some requirements need to be satisfied, and this is your normal combustion. Okay, so in the normal combustion, what happens? Homogeneous mixture is being supplied to the combustion chamber in a controlled manner, which is going to burn in a controlled manner. Okay, so the nucleus of flame is converted from this. Nucleus is being converted into a full-fledged flame in the first stage. In the second stage, we have the flame propagation. And in the third stage we have after burning. So this is your normal combustion. म्हणजे नॉर्मल कंबशन अशा प्रकारे होतं. परंतु ॲबनॉर्मल कंबशन कसं होतं, ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये काय होतं आपण असं म्हणालो, सो द फ्लेम जनरेटेड बाय द स्पार्क ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. नॉर्मल मध्ये, बरोबर, इथं तयार झालेल्या फ्लेम आहे, वनवा आहे, आग आहे, ती पेटत पेटत सरकत 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 दुसऱ्या एंड पर्यंत, सगळ्या एंड, all other corners of the combustion chamber पर्यंत पोहोचते. and in the process of its motion travel, it is going to consume all the fuel. आणि ही सरकत असताना काय होते तर ते त्याच्या वाटेत येणारे सगळं काय मिक्सचर आहे त्याला बर्न करून टाकणार. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी हॅव द फ्लेम मुव्हिंग इन द कंबशन चेंबर. आणि ही ज्या वेळेला मूव्ह होत असते त्यावेळेला काय होतंय, पण ऍक्च्युअली end mixture is getting compressed by the flame front. बरोबर, end mixture काय होते, जसं गरम होत जाते, गरम झालं झालं झालं, बरोबर. आणि गरम व्हायच्या अगोदर जर ही मेन फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली आणि त्याला पण बर्न करून टाकलं, वेल अँड गुड, नथिंग, इट इज नॉर्मल कंबशन. परंतु तसं न होता एंड मिक्सचर मध्ये एवढ्या प्रमाणात गरम झालं की एक नवीन फ्लेम तयार झाली. ए न्यू फ्लेम इज डेव्हलप्ड इन द एंड मिक्सचर अँड द न्यू फ्लेम स्टार्ट्स ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल व्हायला लागल्या, एक नवीन फ्लेम तयार झाली, ती ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये जर ट्रॅव्हल झाली, then the two flames collide with each other, producing huge noise. This is what we call as abnormal combustion or knocking in case of SI engine.
तर याला आपण नॉकिंग कंबशन और डिटोनेशन इन केस ऑफ एसआय इंजिन असं म्हणतो. ओके, तर एसआय इंजिन मधलं डिटोनेशन म्हणजे सो दिस इज दिस वॉट एव्हर यू आर सीइंग इज व्हॉट यू कॉल ॲज ॲबनॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ एसआय इंजिन. तर एसआय इंजिन मधलं जी काही ॲबनॉर्मल कंबशन आहे ती अशा प्रकारे होतं. तर काय होतंय, एक फ्लेम मेन फ्लेम इकडून चालू झाली प्रवास करायला, बरोबर. परंतु ही फ्लेम चालू होत असताना पुढे पुढे सरकत असताना काय होतंय, जी मिक्सर आहे, जी अनबर्न मिक्सर आहे त्याला ती दाबत 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 नेते पुढं 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 पुढं. आणि जसं जसं जास्त दाबत जाईल, कॉम्प्रेस होत जाईल, तसं त्याचे टेम्परेचर वाढते. आणि टेम्परेचर वाढून कुठे पोहोचणार, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचली. आता सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचल्यानंतर काय होणार, ती मिक्सर सुद्धा बर्न होणार. तर कुठंतरी ती मिक्सर एंड मिक्सर आहे ती बर्न होते. आता परिस्थिती अशी आहे की एक फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल होते आणि इथं पण बर्न होऊन एक नवीन फ्लेम तयार झाली. आणि ही जी एंड मिक्सर मधली फ्लेम आहे ही ऑपोजिट डायरेक्शनला ट्रॅव्हल करायला चालू करणार, बरोबर. ही जी फ्लेम होती मेन फ्लेम, याला आपण मेन फ्लेम म्हणतोय, ही मेन फ्लेम इथं तयार झाली, इकडे ट्रॅव्हल व्हायला चालू झाली. आणि ही सेकंडरी फ्लेम आहे ती इथं तयार झाली एंड मिक्सर मध्ये, ऑपोजिट डायरेक्शनला जी ऑपोजिट एंडला जी तयार झाली ती इकडे ट्रॅव्हल व्हायला चालू झाली. आणि आता काय होतंय, ही दोन फ्लेम इथं आल्यानंतर एकामेकावरती कोलाइड होत आहेत, प्रोड्युसिंग ह्यूज नॉइज अँड व्हायब्रेशन्स. म्हणून ती असं दाखवलं. म्हणजे हे संपता संपता ही इथं पोचता पोचता एंड मिक्सरच्या जवळ पोचता पोचता इथं ह्यूज नॉइज अँड व्हायब्रेशन्स आर प्रोड्यूस. हे नॉर्मल कंबशन दाखवलं आणि ही ॲबनॉर्मल कंबशन दाखवलं. ओके, सो दिस इज व्हॉट यू कॉल ॲज ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन्स, बरोबर. तर ह्याला आपण एबनॉर्मल कंबशन म्हणायचं किंवा नॉकिंग कंबशन किंवा आपण डिटोनेशन जनरली काय पुस्तकामध्ये बघितलं तर त्याला डिटोनेशन हा शब्द वापरला, बरोबर. तर डिटोनेशन इन एसआय इंजिन्स आणि नॉकिंग हा शब्द जनरली आपण सीआय इंजिन साठी वापरतो. परंतु काय पुस्तकामध्ये तुम्ही नॉकिंग इन एसआय इंजिन, नॉकिंग इन सीआय इंजिन असं पण वापरलेलं आहे. तर कन्फ्युज होऊ नका. डिटोनेशन म्हटल्यानंतर जनरली एसआय इंजिनचं आणि नॉकिंग जर म्हटलं तर जनरली सीआय इंजिनचं असं गृहीत धरतात. परंतु नॉकिंग इन एसआय इंजिन असं म्हटलं तर कुणी कन्फ्युज व्हायचं कारण नाहीये, बरोबर. किंवा नॉकिंग इन सीआय इंजिन म्हटलं तर कुणी कन्फ्युज व्हायचं कारण नाहीये, बरोबर. तर ह्याला आपण डिटोनेशन जनरली असं नाव आहे. तर सो दिस इज युअर ॲबनॉर्मल कंबशन. तर नॉर्मल कंबशन मध्ये आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये काय फरक आहे, तर नॉर्मल कंबशन मध्ये इथं दाखवलं वरची जी फिगर आहे ती एक फ्लेम तयार झाली आणि ती पेटत 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 पुढे सरकत 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 गेली. भले एंड मिक्सर कॉम्प्रेस झालं परंतु ती एवढ्या टेम्परेचरला पोहोचलं नाही, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं नाही की एक नवीन फ्लेम तयार होऊन माघारी येईल. त्याच्या अगोदर आपली मेन फ्लेम तिथपर्यंत गेली आणि त्या मिक्सरला पण बर्न करून टाकलं, भले त्याची टेम्परेचर थोडीशी वाढलेलं असेल, बरोबर. सो सच अ कंबशन इज व्हॉट यू कॉल ॲज नॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन. मग ॲबनॉर्मल कंबशन काय होतं, डिटोनेशन काय होतं. सो हिअर सिमिलर थिंग हॅपन्स. मेन फ्लेम इज डेव्हलप्ड ॲट द स्पार्क प्लग. इथं स्पार्क प्लग आहे, इथं फ्लेम तयार झाली and the flame is traveling across the combustion chamber. परंतु जसं जसं ही पुढे सरकत जाईल ती एंड मिक्सर काय होते, कॉम्प्रेस होते. इथं होत नव्हतं का, तर इथं पण होत होतं. परंतु इथं टेम्परेचर त्या लेवल पर्यंत पोहोचली नाही ज्या लेवल पर्यंत ती सेकंड फ्लेम तयार होईल. त्याच्या अगोदर ही मेन फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली आणि त्याला जाळून टाकलं. परंतु इथं काय होतंय, इथं टेम्परेचर एवढ्या प्रमाणात वाढली, कुठल्या पण पॅरामीटर आपण वेगवेगळे पॅरामीटर आपण डिस्कस करणार आहे आता. तर एंड मिक्सर आहे ती एवढ्या प्रमाणात हीट झालं की ती सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं. आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्याला माहितीये इथं आपण डिस्कस केलं तर सेल्फ इग्निशन इथं आपल्या मिक्सर सेल्फ इग्निशनला पोहोचलंय, परंतु एक डिले पिरियड झाल्यानंतर ऍक्च्युअल फ्लेम तयार झाली, बरोबर. तर इथं इग्निशन लॅग किंवा इग्निशन डिले पिरियड असं ज्याला म्हणतो ती इथं कव्हर व्हायला लागती आणि त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल बर्निंग चालू होतं. तर इथं पण आपण काय म्हणतोय, इथं आपण काय करतो म्हणतोय की आपण एवढा वेळ त्याला दिला की इथं फ्लेम तयार झाल्यानंतर सुद्धा थोडासा वेळ, द मिक्सर कम्प्लीट्स इट डिले पिरियड, इग्निशन लॅग पिरियड, बरोबर, ती सुद्धा त्यांना कम्प्लीट केली गेली. त्यावेळेला ऍक्च्युअल फ्लेम तयार झाली. ओके, सो ए न्यू फ्लेम इज स्टार्टेड
and developed in the end mixture. आणि न्यू फ्लेम ट्रॅव्हल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल करायला लागते, ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल, आणि दोन्ही फ्लेम एकामेकावर आदळतात. And this particular collision of the two flames, one main flame and one secondary flame, on each other produces huge noise and vibration, and that is what you call as detonation or knocking in SI engine. Okay, which is another words abnormal combustion in SI engine. Barabar? So anybody is there in the class who has not understood what is detonation or abnormal combustion in SI engine? ज्याला SI engine मधलं नॉकिंग कसं होतं, abnormal combustion कसं होतं हे कळालं नाही असं कोण आहे का वर्गात? Is there anybody in the class presently who are present in the class? Is there anybody who has not understood what is abnormal combustion, how it is happening in case of SI engines? असं कोण आहे का? Anybody? Anybody is there? सगळ्यांना ऐकू तर येतंय का? सगळ्यांना ऐकू येतंय? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So nobody is asking the question. So I hope Tejashree Dongre, have you understood? Tejashree Dongre, Yes, sir. understood? Okay. Chingate, understood? Chingate, Chingate, Dotre, Rohit Dotre, have you understood? Yes, sir. Understood. Understood. Yes. Okay. Okay. So I saw your name in the chat box, I think. So I thought you are having some doubts. Okay, no problem. तर abnormal combustion कसं होतं हे समजलं. So now let us move on to understand effects of abnormal combustion in SI engine. SI engine मध्ये ज्या वेळेला abnormal combustion होतं त्याचा परिणाम काय काय आहेत, effects काय काय आहेत? Obviously, first one, noise and vibration. बरोबर? Two wavefronts, two flames are colliding on each other. Huge noise is being produced. Okay? तर नॉइज होणार आणि व्हायब्रेशन होणार हे तर गृहीत आहे, कारण दोन वेव्ह फ्रंट्स एकामेकावर कोलाइड झालेत. बरोबर? आता दोन वेव्ह फ्रंट कोलाइड झाल्यानंतर आवाज झालाच पाहिजे का? आपल्याला माहिती आहे फुगा फुटला तर आवाज होतो. फुगा फुटल्यानंतर आवाज कसा होतो? हाय प्रेशर एअर इनसाइड द बलून इज coming out and colliding on the low pressure air in the atmosphere. When the two different pressure gases are colliding on each other, there is a noise. बरोबर? एकच गॅस आहे पण एक दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रेशरचे गॅसेस एकामेकावरती कोलाइड होतात. तसं इथं पण एक वेगळा फ्लेम फ्रंट आहे, इथं वेगळा फ्लेम फ्रंट आहे. ह्याची बर्निंग कंडिशन्स, प्रेशर, टेम्परेचर वेगळे असेल, इथं बर्निंग कंडिशन्स, प्रेशर, टेम्परेचर वेगळे असतील. They go and collide and huge noise is produced. Second, mechanical damage. तर मेकॅनिकल डॅमेज होत आहे. बरोबर? ह्यूज व्हायब्रेशन झाले तर डॅमेज तर होणारच आहे. बरोबर? कारण व्हायब्रेशन झाले की आणि ती पण खूप जास्त असेल तर ऑब्विसली डॅमेज होणार. ओके, सो ह्यूज डॅमेज इज गोइंग टू हॅपन if this is going to uncontrolledly happening. अनकंट्रोल प्रमाणात वारंवार होत असेल तर नॉकिंग वारंवार होत असेल तर डॅमेज होणार. का? जेवढ्या वेळेला नॉकिंग होते तेवढ्या वेळेला ते ह्यूज नॉइज तर होतोय आणि व्हायब्रेशन पण होते. ऑल द पार्ट्स आर गोइंग टू बी अंडर स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूज व्हायब्रेशन्स. कार्बन डिपॉझिट होते. कार्बन डिपॉझिट का होते हो? कोण सांगू शकेल का मला की कार्बन डिपॉझिट का होते? नॉकिंग झाल्यानंतर कार्बन डिपॉझिट व्हायचं कारण काय? कॅन एनीबडी गेस? Can anybody? Okay, so the reason is that, see, when a huge pressure is there, huge pressure आहे. आता huge pressure मध्ये काय होते? गॅस काय होते? Gases are compressible. They get compressed.
आता कॉम्प्रेस झालं, गॅस कॉम्प्रेस झालं. इथं गॅस काय आहे? मिक्सचर. आता मिक्सचर जर कॉम्प्रेस झाला तर दोन फ्युएल मॉलिक्युल्स जे लांब लांब होतात ते आता काय झाले? कॉम्प्रेस झाल्यामुळे जवळ आले. आणि जवळ झाले की काय होतंय? दे रिकंबाईन. म्हणजे ॲटमायझेशन करून आपण ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मध्ये कन्वर्ट केलेले जे ॲटमाइज केलेले जे फ्युएल आहे, when the pressure is increasing they combine and form bigger droplet. आणि बिगर ड्रॉपलेट झालं तर इट इज अनेबल टू बर्न, अँड when it is unable to burn the droplet is unable to burn. बरोबर. आता आपल्याकडे एक ड्रॉपलेट आहे आणि दॅट इज गोइंग टू अनेबल टू बर्न. वाय इट इज अनेबल टू बर्न? बिकॉज all the molecules of carbon and all the molecules of hydrogen in the bigger droplet of the hydrocarbon fuel is unable to get enough oxygen. बरोबर. परंतु आपल्याला माहिती आहे हायड्रोजन इज अ मोनो atomic gas. बरोबर. and it can be easily oxidized. त्यामुळे काय होतं? हायड्रोजन लगेच थोडी हीट मिळाली, थोडंसं ऑक्सिजन मिळालं की लगेच ऑक्सिडाइज होऊन बाहेर पडतो. परंतु कार्बनला मात्र ऑक्सिडाइज व्हायला खूप जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासते आणि ते आपण देऊ शकत नाही. का? आपल्याला ड्रॉपलेट खूप मोठा आहे, त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कार्बन मॉलिक्युल्स आहेत. बरोबर. आणि व्हॅलन्सी पण आपल्याला माहिती आहे कार्बनची खूप जास्त आहे. केमिस्ट्री व्हॅलन्सी. बरोबर. तर सॉरी फिजिक्स मध्ये पण आपण व्हॅलन्सी शिकतो. तर therefore what is happening is hydrogen is easily able to come out of the droplet but carbon is unable to get oxidized. आणि मग carbon is getting converted into, since hydrogen has escaped from hydrocarbon, what is remaining is carbon, and carbon is in the form of deposit, soot. बरोबर. काजळीच्या स्वरूपात तिथे डिपॉझिट होतंय. कधी? एबनॉर्मल कंबशन झाल्यानंतर. एबनॉर्मल कंबशन झाल्यामुळे काय झालं? ह्यूज मोठा प्रेशर तयार झाला. ह्यूज प्रेशर झाल्यामुळे मिक्सचर काय झालं? कॉम्प्रेस झालं. मिक्सचर कॉम्प्रेस झाल्यामुळे काय झालं? जी मॉलिक्युल्स, फ्युएल मॉलिक्युल्स वेगळ्या वेगळ्या झालेल्या होत्या ते आता जवळ येत आहेत. आणि जवळ आल्यामुळे काय होतं? ती एकत्र येत आहेत आणि मोठे फ्युएल ड्रॉपलेट फॉर्म होत आहेत. आणि एकदा का ती मोठी फ्युएल ड्रॉपलेट फॉर्म झाली की ती बर्न होऊ शकत नाही. परंतु टेम्परेचर जर जास्त आहे त्यामुळं हायड्रोजन इझिली इव्हॉपरेट होऊन बाहेर पडतंय. परंतु कार्बन इव्हॉपरेट होऊ शकत नाही. मग कार्बन काय होणार? राहिलेलं कार्बन डिपॉझिट मध्ये काजळीच्या स्वरूपात, सूटच्या स्वरूपात, त्याला SOOT, सूटचे स्वरूप, आपण त्याला सूट पण म्हणतो. सो कार्बन डिपॉझिट ऑर सूट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कंबशन चेंबर. ओके. अँड इट गेट डेपॉझिटेड समवेअर हिअर अँड देअर on the spark plug tip or some on the piston head or on the combustion chamber wall. कुठेतरी ते डिपॉझिट होऊन जातं. ओके. सो दॅट इज वन इफेक्ट. इन्क्रीज इन द हीट ट्रान्सफर लॉसेस. बरोबर. ह्यूज अमाऊंट ऑफ प्रेशर आणि व्हायब्रेशन झालं त्यामुळं हीट ट्रान्सफर, वॉलला होणारे हीट ट्रान्सफर, भिंतीला म्हणजे सिलेंडरच्या भिंतीला होणारे हीट ट्रान्सफर वाढलं आपलं. कारण आतमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात टर्ब्युलन्स तयार झाला व्हायब्रेशनमुळे. Okay, therefore heat transfer is increased. So when the heat transfer is increased, the losses are increased. So that is another effect. Decrease in the power output. आता हीट जे वर्क मध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे होतं आता कुठे गेलं? वॉलला गेलं. जास्त प्रमाणात भिंतीला ट्रान्सफर झालं. and therefore the power output is going to decrease. Okay. and मग पॉवर आउटपुट जर कमी झालं तर थर्मल एफिशियन्सी काय होणार? कमी होणार. तो डिक्रीज इन द थर्मल एफिशियन्सी. आणि one more effect is there which we call as pre-ignition. So what is this pre-ignition? Pre-ignition म्हणजे काय? तर basically ignition before the spark plug, flame produced by the spark plug. Okay. एखादं रिजन मधलं म्हणजे कंबशन चेंबर मधल्या एखाद्या भागातलं मिक्सचर जर स्पार्क प्लग मुळे तयार झालेल्या फ्लेम मुळे बर्न व्हायच्या अगोदर बर्न होत असेल तर आपण त्याला प्री इग्निशन असं म्हणतो. बरोबर. म्हणजे ज्या वेळेला ती ऍक्च्युअली पेटणं अपेक्षित आहे. कधी पेटणं अपेक्षित आहे? ज्या वेळेला स्पार्क प्लग मधून तयार झालेल्या फ्लेम आहे तो त्याला बर्न करेल त्या वेळेला त्यानं पेटणं अपेक्षित आहे. पण त्याच्या अगोदर बर्न होत असेल देन इट इज कॉल्ड ॲज प्री इग्निशन. आणि ही कशामुळे होतं? समजा काही कारणामुळं
कुठल्या तरी एक पार्ट एवढ्या प्रमाणात गरम झाला की तो रेड हॉट झाला. मग आता कंबशन झालं आणि तो रेड हॉट झाला. आता काय झालं, कंबशन संपल्यानंतर ती गॅसेस सगळे बाहेर निघून जाणार, परंतु ती कूल नाही झाला, ती रेड हॉट तसाच राहिला. आणि आता नवीन मिक्सचर येते. त्या मिक्सचर मध्ये एअर मॉलिक्युल्स असणार आहेत, ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स असणार आहेत, फ्युअल मॉलिक्युल्स पण असणार आहेत. आणि काय मिक्सचर हा रेड हॉट रिजनच्या भोवतणी इट इज गोइंग टू सराउंड. नाव व्हॉट हॅपन्स इज, आता ही रेड हॉट पार्ट जो आहे दॅट इज गोइंग टू इम्पार्ट और गिव्ह सम हीट टू द मिक्सचर सराउंडिंग इट. And since the part was red hot at very high temperature, the mixture around that particular part is going to start burning. आणि परंतु ऍक्च्युअली ती कसं बर्न होणं अपेक्षित आहे, कुठेतरी एक स्पार्क प्लग आपण लावलेला आहे, त्या स्पार्क प्लग मधून स्पार्क झाल्यानंतर एक फ्लेम तयार होणं अपेक्षित आहे आणि ती फ्लेम सरकत तिकडे येऊन ती मिक्सचर बर्न होणं अपेक्षित आहे. परंतु त्याच्या अगोदरच हा जो हॉट पार्ट होता, फॉर एक्झाम्पल आपण आता मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं होतं की इथं ही समजा ही काट आहे किंवा इथं कुठेतरी एक कॉर्नर आहे, हा गरम होऊन राहिला, तसाच राहिला, गरम झाला, थंड झाला नाही. काय कारणामुळे ती थंड होऊ शकला नाही, बरोबर. तर दॅट बिकम्स अ पार्ट विच इज गोइंग टू बर्न द मिक्सचर. ओके, इट इज गोइंग टू बर्न द मिक्सचर. अँड when it burns the mixture, when it is going to burn the mixture, then that is what you call as pre-ignition. Barabar? So these are the effects of abnormal combustion in SI engines. तर काय होतं, नॉइज होतं, कारण दोन फ्लेम फ्रंट एकामेकावर आदळले, मोठ्या प्रमाणात आवाज तयार झाला, बरोबर, व्हायब्रेशन सुद्धा तयार झाले, आपल्याला समजलं. सेकंड, डॅमेज, मेकॅनिकल डॅमेज, व्हायब्रेशन जास्त झालं, कुठलाही पार्ट तुटतो आपल्याला माहिती आहे. सो मेकॅनिकल डॅमेज इज गोइंग टू हॅपन. कार्बन डिपॉझिट, कसं, जास्त प्रेशर वाढलं, विभक्त झालेलं फ्युअल मॉलिक्युल्स आता परत एकत्र येत आहेत आणि मोठी फ्युअल ड्रॉपलेट तयार होते. आणि एकदा का मोठं फ्युअल ड्रॉपलेट तयार झालं की इट इज अनएबल टू बर्न प्रॉपरली, कम्प्लिटली. मग काय होतं, परंतु खूप आतमध्ये एवढ्या प्रमाणात उष्णता आहे की हायड्रोजन इज इझिली एबल टू इव्हॅपोरेट. ओके, सो इट इज अ मोनोएटॉमिक गॅस, सो इट कॅन इझिली इव्हॅपोरेट, बरोबर. ऍटमॉस्फिअर मध्ये सुद्धा हायड्रोजन मॉलिक्युल्स आहेत, बरोबर, काही ठराविक प्रमाणात ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स आहेत, तर इट कॅन इझिली इव्हॅपोरेट ऍट सर्टन टेम्परेचर्स. मग काय होतं, राहतं काय आतमध्ये, हायड्रोकार्बन मधलं हायड्रोजन निघून गेलं, कार्बन फक्त राहिलं. आता कार्बन राहिलं म्हणजे इट विल बी फॉर्मिंग अ डिपॉझिट. इट इज अनएबल टू बर्न ड्यू टू बिकॉज ऑक्सिजन इज नॉट मेड अवेलेबल प्रॉपरली, बरोबर. सो काजळी तयार झाली. देन इन्क्रीज इन हीट ट्रान्सफर लॉसेस, आतमध्ये खूप अमाऊंट ऑफ टर्ब्युलन्स तयार झाला आणि त्या टर्ब्युलन्स मुळे काय झालं, हीट ट्रान्सफर टू द वॉल्स इन्क्रीजेस. हीट ट्रान्सफर, वॉलला होणार हीट ट्रान्सफर वाढत जाते. आणि एकदा का हीट ट्रान्सफर वाढले की काय झालं, पॉवर आउटपुट कमी झालं, कारण हीट जास्त वेस्ट गेली. जी हीट वर्क मध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे होती ती वर्क मध्ये न कन्वर्ट होता आता कशामध्ये, लॉसेस मध्ये कन्वर्ट झाली, बरोबर, वाया गेली. सो मग आता एनर्जी वाया गेली. व्हॉट हॅपन्स टू एफिशियन्सी, थर्मल एफिशियन्सी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. Okay, what is thermal efficiency? The amount of energy getting converted into work. This is what you call as thermal efficiency. Okay, तर आता हीटचं रूपांतर वर्क मध्ये व्हायला पाहिजे होतं, परंतु झालं काय, जास्त प्रमाणात हीट कुठे ट्रान्सफर झाली, वॉलला ट्रान्सफर झाली, कमी प्रमाणात वर्क मध्ये ट्रान्सफर झाली, म्हणजेच एफिशियन्सी कमी झाली. आणि प्री इग्निशन प्री इग्निशन म्हणजे काय, तर इग्निशन बिफोर your actual combustion happens. Okay, so ignition before your actual combustion happens is what you call as pre-ignition. These were the effects of abnormal combustion in SI engine. SI engine च्या combustion चे effects हे सगळे आहेत.
So I hope everybody understood the effects of abnormal combustion. तर क्वेश्चन असा असू शकतो की लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन. हे सगळं तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. बरोबर. आता आपण जे काही डिस्कस केलं ते सगळं लिहिता आलं पाहिजे. एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड द इफेक्ट्स ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन? वर्गात असं कोण आहे का ज्याला इफेक्ट्स ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन समजले नाहीत? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला इफेक्ट्स ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन समजले नाहीत? Anybody? Anybody in the class who has not understood? Everybody understood? Okay, since nobody is asking the doubt, I presume that everybody has understood and we will proceed then. तर हे होते इफेक्ट्स. आता नॉकिंग कंट्रोल करायचं आहे, ॲबनॉर्मल कंबशन कंट्रोल करायचं आहे आपल्याला, नॉकिंग कंट्रोल करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, नॉर्मल कंबशन मध्ये फायरिंग स्मूथ असतं. बरोबर आहे. पेट्रोल इंजिनचं तुम्ही बघितलं असेल, पेट्रोलच्या गाड्या जनरली जास्त आवाज करत नाहीत, परंतु नॉकिंग ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला मात्र मोठा आवाज तयार होतो, फायरिंग मोठा आवाज येतो फायरिंगचा. तर आपण त्यावेळेला ओळखायचं काय, काय ओळखायचं, नॉकिंग व्हायला लागले, ॲबनॉर्मल कंबशन व्हायला लागले. आणि आता आपण व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाऊ टू कंट्रोल द नॉकिंग इन एसआय इंजिन. आपण कसं कंट्रोल करणार नॉकिंग. बरोबर. तर त्याच्यासाठी कन्सिडर केलेल्या फॅक्टर्स कुठले कुठले आहेत आणि काय ऍक्शन घेणं अपेक्षित आहे जेणेकरून आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करता येईल. बरोबर. सो वी आर पुटिंग इट इन दॅट मॅनर. सो फॅक्टर्स अँड ऍक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द नॉक. ओके, नॉकिंग और abnormal combustion. Okay, so here the question will be discuss how knocking can be controlled in SI engine, or list the parameters which need to be controlled in order to control the knocking in SI engine. असा प्रश्न विचारला जाईल. ओके, सो हियर कुठले कुठले पॅरामीटर्स आहेत? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. पहिला पॅरामीटर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. तर नॉकिंग कसं कंट्रोल करायचं ही समजायचं असेल तर पहिल्यांदा नॉकिंग कसं होते आपल्याला माहित पाहिजे. कसं होते नॉकिंग? एका कॉर्नरला आपण एक स्पार्क प्लग बसवलाय, तिथे एक फ्लेम तयार झाली, ती फ्लेम पुढं 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 सरकत 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 गेली. जशी ती पुढं 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 सरकत जाईल तसं एंड मिक्सचर आहे, म्हणजे ऑपोजिट एंडला जी मिक्सचर आहे दॅट इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड. आणि जसं ती कॉम्प्रेस होत जाईल तशी त्याची टेम्परेचर वाढत जाईल. जशी त्याची टेम्परेचर वाढत जाईल इट विल रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. व्हॉट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर ॲट विच दॅट मिक्सचर इज गोइंग टू बर्न ऑन इट्स ओन इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. तर आता काय झालं, एंड मिक्सचर इज रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. म्हणजे एंड मिक्सचरची टेम्परेचर एवढ्या प्रमाणात वाढली गेली की इट रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मग काय होईल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला? इट विल स्टार्ट बर्निंग. ओके, परंतु आपण जस्ट आता आपण कंबशन कर्व मध्ये शिकलो की पहिला स्टेज काय असतो, इग्निशन लॅग. तर तेवढ्या वेळात ऍक्च्युअल ती बर्निंग होऊ शकत नाही, प्रॉपरली बर्निंग होऊ शकत नाही. सुरुवातीला आपण चूल पेटवायला गेलो, लाकडं ठेवली आणि एक रॉकेलचा बोळा टाकला की लगेच लाकडं पेटले का? नाही. सुरुवातीला ते रॉकेलचा बोळा पेटून त्याच्यामुळे लाकडं पेटायला लागतात आणि मग नंतर एकदा का लाकडं पेटले की नंतर सगळे चूल व्यवस्थित पेटले असं आपण म्हणतो. तसं थोडस वेळ लागतो पूर्ण, म्हणजे फ्लेम तिथं तयार झाल्यानंतर ऍक्च्युअल बर्निंगसाठी, ऍक्च्युअल कंबशन होण्यासाठी, ऍक्च्युअल फ्लेम तयार होण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो आणि त्या वेळेला आपण इग्निशन डिले किंवा इग्निशन लॅग असं म्हणतो. बरोबर. तेवढा वेळ आपण जर दिला त्या एंड मिक्सचरला, न बर्न होता तिथं ठेवलं तर काय होईल, एक नवीन फ्लेम तिथं तयार होईल आणि दॅट फ्लेम विल स्टार्ट ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे ही जी फ्लेम आहे ही मेन फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल होते, एक दुसरी फ्लेम इथून इकडे ट्रॅव्हल होते आणि ह्या दोन फ्लेम इथं एकामेकावर आदळतात. सो दॅट इज युअर ॲबनॉर्मल कंबशन. आणि आपण आता कशाबद्दल बोलतोय? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल कशी असेल तर आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करता येईल? तर कशी असेल, असायला पाहिजे हायर. का हायर? ही जेवढ्यात जास्त सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर
असेल फ्युअलची, तेवढ्या प्रमाणात नॉकिंग व्हायची टेंडन्सी कमी होईल. का? कारण तेवढा जास्त वेळ लागणार आहे एन मिक्सरला सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पर्यंत पोहोचून इग्निशन लॅग पिरियड कव्हर करायला, आणि त्याच्यानंतर नवीन फ्लेम तयार होणार आहे. तोपर्यंत आपली मेन फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचून त्या मिक्सरला बर्न करून टाकते. म्हणजे दुसरी फ्लेम तयार व्हायच्या अगोदर मेन फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली. का? कारण आता आपण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरची व्हॅल्यू हायर घेतली, आणि ती जर लोअर घेतली, कमी असेल, तर लगेच इथं एक नवीन फ्लेम इथं लगेचच तयार होईल. इकडची फ्लेम इथपर्यंत पोहोचल्या तोपर्यंत इकडं नवीन तयार होईल, आणि मग दोन्ही फ्लेम एकामेकावर कोलॅड होते. तर जेवढ्या शक्य होईल तेवढ्या प्रमाणात सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल सिलेक्टेड फॉर एसआय इंजिन शुड बी हायर. एसआय इंजिन साठी आपण जी फ्युअल सिलेक्ट करणार आहे त्याचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कसं पाहिजे? जास्त पाहिजे. शक्य होईल तेवढं जास्त. का? जेवढं जास्त सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तेवढी नॉकिंग प्रॉबेबिलिटी कमी. इंजिन ॲबनॉर्मल कंबशन व्हायची, इंजिन नॉकिंग व्हायची प्रॉबेबिलिटी कमी होते, शक्यता कमी होते. का कमी होते? कारण जेवढा हायर टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आहे तेवढं जास्त वेळ लागणार आहे एन मिक्सरला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायला, टेम्परेचर वाढत 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 जाऊ. आणि जेवढा जास्त वेळ लागेल तोपर्यंत तुमची मेन फ्लेम आहे ते तिथपर्यंत पोहोचून त्या मिक्सरला बर्न करून टाकते. म्हणजे सेकंड फ्लेम तयार होत नाही, आणि म्हणून नॉकिंग होत नाही. सो तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआय इंजिन साठी कशी पाहिजे? हायर. का पाहिजे हायर? कारण जेवढी हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरचं फ्युअल असेल तेवढं नॉकिंगची टेंडन्सी कमी होते एसआय इंजिन मध्ये. सेकंड, कॉम्प्रेशन रेशो ऑफ द इंजिन. कॉम्प्रेशन रेशो ऑफ द इंजिन कसं पाहिजे? लो. का लो पाहिजे? का कमी पाहिजे? कॉम्प्रेशन रेशो का कमी पाहिजे? कारण कॉम्प्रेशन रेशो वाढलं की काय वाढतंय? प्रेशर वाढते. प्रेशर वाढलं की काय वाढते? टेम्परेचर वाढते. म्हणजे जर तुम्ही कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये जास्त कॉम्प्रेशन रेशो वापरला तर मिक्सर जास्त टेम्परेचरला असेल. म्हणजे जेवढं जास्त टेम्परेचरला मिक्सर असेल आणि इथून फ्लेम तयार झाल्यानंतर परत आणखी ह्या फ्लेममुळे आणखी कॉम्प्रेस होणार आहे, आणि ही एन मिक्सर लगेचच तुमचे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकेल. कारण सुरुवातीलाच टेम्परेचर जास्त आहे. का सुरुवातीला टेम्परेचर जास्त आहे? कारण सुरुवातीलाच प्रेशर जास्त आहे. का सुरुवातीलाच प्रेशर जास्त आहे? कारण कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे. Higher the compression ratio, higher will be the pressure. Higher the pressure, higher will be the temperature. Higher the temperature of the end mixture, greater is the probability of its reaching self-ignition temperature and starting a new flame. म्हणजे न्यू फ्लेम तयार होण्याची टेंडन्सी वाढते कधी? कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असेल तर. म्हणून आपण एसआय इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवतो. सुरुवातीला बघा पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण डिस्कस केलं, एसआय इंजिन मध्ये आपण जनरली कॉम्प्रेशन रेशो कसं ठेवतो? कमी ठेवतो. तर आता समजलं असेल तुम्हाला कॉम्प्रेशन रेशो एसआय इंजिन मध्ये का कमी ठेवायचा. एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट्स? वर्गात कोण आहे का ज्यांना हे 2 पॉइंट समजलेले नाहीत? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्तीत जास्त असायला पाहिजे फ्युअलची. का? कॉम्प्रेशन रेशो एसआय इंजिन मध्ये कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. का? असं जर कुणी प्रश्न विचारलं तर त्याची उत्तरं तुमच्याकडे पाहिजेत. तर ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं असं कोण आहे का वर्गात ज्याला कोणाला समजली नाहीत? Once again, sir, repeat. ओके, अजून एकदा रिपीट कर. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल शुड बी हायर फॉर व्हॉट? ऍक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द नॉकिंग. नॉकिंग कंट्रोल करण्यासाठी, एबनॉर्मल कंबशन न होऊ देण्यासाठी आपल्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्तीत जास्त असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करावं लागतंय. का? कारण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे काय? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मीन्स the temperature at which
that particular air fuel mixture is going to burn on its own. स्वतःहून पेट घेण्याची जी टेम्परेचर आहे त्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर असं म्हणतो. म्हणजे आपण त्या फ्युअलचं एअर फ्युअल मिक्सचर तयार केलं आणि त्या टेम्परेचरला ठेवलं तर ती स्वतः मिक्सचर स्वतःहून पेटतंय. तर आपल्या एसआय इंजिन मध्ये एबनॉर्मल कंबशन का होते हो? कारण एन मिक्सचर स्वतःहून पेटलं आणि नवीन फ्युअल तयार, नवीन फ्लेम तयार झाली म्हणून एबनॉर्मल कंबशन झालं, नॉकिंग झालं एसआय इंजिन मध्ये. तर आपल्याला आपण काय म्हणतोय, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्तीत जास्त ठेवायची. काय जास्तीत जास्त ठेवायची? कारण आपल्याला सुरुवातीला आपण इथून फ्लेम तयार झालं, ही फ्लेम होत 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 गेल्यानंतर काय होतंय की या एंडचं जी मिक्सचर आहे दॅट इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड, आणि जसं जसं ती कॉम्प्रेस होत जाईल तसं तसं त्याची टेम्परेचर वाढत वाढत जाते आणि वाढत 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 कुठपर्यंत पोहोचल्यानंतर ती पेटतंय, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचल्यानंतर ती पेटतंय. जर का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त जास्त असेल तर त्याला जास्त वेळ लागणार आहे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायला एन मिक्सचरला, आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी असेल तर ते लगेचच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचेल. तर आपण काय करणार मग, वी विल सिलेक्ट द फ्युअल इन केस ऑफ एसआय इंजिन विच इज हॅव्हिंग हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मग ही जर मिक्सचर जे आहे, इथलं मिक्सचर जे आहे याचं टेम्परेचर ही या फ्लेम मुळे कॉम्प्रेस होत 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 गेलं, म्हणजे वाढत 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 टेम्परेचर वाढत 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 गेलं, परंतु सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त वरती असल्यामुळं, जास्त हाय असल्यामुळं तिथपर्यंत पोचायच्या अगोदर ही फ्लेम तिथपर्यंत पोचली आणि त्याला बर्न करून टाकलं. आणि जर असं झालं तर आपण म्हणतो की नॉर्मल कंबशन. एबनॉर्मल कंबशन झालंच नाही, नॉकिंग झालंच नाही. नॉकिंग कधी होतं? ज्या वेळेला एन मिक्सचर इज रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अँड इट इज स्टार्टिंग ए न्यू फ्लेम अँड द फ्लेम इज ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आणि हे सगळं होण्यासाठी आपल्याला इथं जर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी ठेवली तर ती लगेचच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं की लगेचच नवीन फ्लेम तयार झाली. इकडून एक फ्लेम ऑलरेडी आता मूव्ह होते, नवीन एक फ्लेम तिकडे तयार झाली, ती फ्लेम ऑपोजिट डायरेक्शनला प्रवास करायला चालू करणार. ही फ्लेम तिकडे चालली आणि दोन्ही एकामेकावर आदळणार. वी कॉल इट ॲज नॉकिंग. मग आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल हॅज टू बी हायर. पहिली पॉइंट. सेकंड, कॉम्प्रेशन रेशो ऑफ द इंजिन शुड बी लो. कमीत कमी कॉम्प्रेशन रेशो ठेवायचा. का कमी ठेवायचा? कारण compression ratio decides what is the temperature and pressure inside the combustion chamber. जास्त कॉम्प्रेशन रेशो ठेवला म्हणजे जास्त प्रेशर आणि जास्त टेम्परेचर. कमी कॉम्प्रेशन रेशो ठेवला तर कमी प्रेशर आणि कमी टेम्परेचर. आपण पंपामध्ये सायकलच्या टायरमध्ये हवा भरण्यासाठी पंप वापरतो. आपण जेवढ्या प्रमाणात जास्त त्याला कॉम्प्रेस करू तेवढ्या प्रमाणात ती गरम होत जाते बघा. सो द प्रेशर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. बरोबर, जेवढ्या प्रमाणात प्रेशर जास्त आहे तेवढ्या प्रमाणात तुमची टेम्परेचर पण जास्त असतात. आणि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेशन रेशो. जेवढ्या प्रमाणात कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असेल तेवढ्या प्रमाणात प्रेशर जास्त असतात. जेवढ्या प्रमाणात प्रेशर जास्त असणार तेवढ्या प्रमाणात टेम्परेचर जास्त असणार. आता इथं ऑलरेडी सुरुवातीलाच टेम्परेचर जास्त आहे, मग इथं एक स्पार्क झाला आणि ही फ्लेम तयार झाल्यानंतर अजून ह्याच्यामुळं, त्या फ्लेमच्या कॉम्प्रेशनमुळं इथलं परत आणखी टेम्परेचर वाढलं आणि द एंड मिक्सचर इज इझिली रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. कारण सुरुवातच हायर व्हॅल्यूवरने केली आपण, त्यामुळं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत इझिली मिक्सचर पोहोचलं. स्टार्ट्स अ न्यू फ्लेम अँड एबनॉर्मल कंबशन हॅपन्स. बरोबर. तर आपण काय करायचं मग, कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवायचा. कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवला की प्रेशर कमी राहतंय कंबशन चेंबरमध्ये. कंबशन प्रेशर कमी राहिलं की टेम्परेचर कमी राहतंय. आता टेम्परेचर कमी आहे, सुरुवातीचं टेम्परेचर कमी आहे आणि इथे एक फ्लेम तयार झाली. ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल होत असताना जरी या मिक्सचरचं कॉम्प्रेशन झालं, टेम्परेचर वाढलं तरी सुरुवातीलाच कमी असल्यामुळं सुरुवातीचा टेम्परेचर आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मध्ये खूप अंतर आहे आणि तेवढं
वाढत 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 जाऊन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत जायला त्याला वेळ लागतोय, तोपर्यंत तेवढ्या वेळेत ही मेन फ्लेम आहे तिथपर्यंत पोहोचते आणि मिक्सरला बर्न करून टाकते. त्यामुळं ॲबनॉर्मल कंबशन होत नाही. सो दॅट इज द रिझन वाय वी जनरली यूज लेसर कॉम्प्रेशन रेशो इन SI engine. I hope everybody understood. Yes. अजून Yes, कोण sir. आहे का? येस. ओके. अजून कोण आहे का ज्याला समजलं नाही हे 2 पॉइंट्स? ओके. So assuming that you understood, let us go on to next point. Initial air temperature and pressure should be low. आता हीच पॉइंट आहे, ही वेगळ्या प्रकारे मग तिथं मांडली. इथं पण मी म्हणालो काय, कॉम्प्रेशन रेशो कमी असेल तर सुरुवातीची टेम्परेचर आणि प्रेशर लो असणार. आता काय म्हणतोय, इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर, आतमध्ये येणारे एअरची टेम्परेचर आणि प्रेशर काय असली पाहिजे, लो असली पाहिजे. का? जेवढ्या थंड आतमध्ये एअर येईल तेवढं सुरुवातीचं प्रेशर आणि टेम्परेचर कमी असेल, आणि सुरुवातीचं टेम्परेचर आणि प्रेशर कमी असेल तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत इझिली मिक्सर पोहोचू शकत नाही, एंड मिक्सर इझिली पोहोचू शकत नाही. बरोबर. म्हणून आपल्याला इनलेट एअर टेम्परेचर किंवा प्रेशर म्हणजे थोडक्यात काय तर थंडीच्या रिजन मध्ये, कोल्ड कंट्रीज मध्ये नॉकिंग, SI इंजिनचं नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी कमी राहणार. का कमी राहणार? कारण आतमध्ये येणारे मिक्सर जे आहे त्याचं टेम्परेचर आणि प्रेशर कमी राहणार. तीच आपण डेझर्ट एरियामध्ये गेलो तर तिथं ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स जास्त गरम असतात. सो वी आर गेटिंग द एअर टेम्परेचर, atmospheric air temperature at a higher value. Correspondingly, the pressure will be higher, and therefore the end mixture is easily able to reach self ignition temperature. तर नॉकिंगच्या दृष्टीनं बघायला गेलं तर कोल्ड कंट्रीज आर बेटर दॅन द कंट्रीज वेअर द टेम्परेचर इज हायर. बरोबर. सो दॅट इज हाऊ एअर टेम्परेचर, इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर हॅज टू बी लो. म्हणून आपल्याला इनलेट एअर आहे त्याचं टेम्परेचर अँड प्रेशर कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. आता इथं बघा अजून एक पॉइंट यात आला, इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर. प्रेशर आपण कशाबद्दल बोलतोय? प्रेशर. मागचा चॅप्टर काय होता? सुपर चार्जिंग. सुपर चार्जिंग मध्ये आपण काय करत होतो? सुरुवातीलाच प्रेशराईज करून एअर डेन्सिफाय करायची. डेन्सिफाय केल्यानंतर त्याचं प्रेशर वाढतंय. प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर सुद्धा वाढतंय. सो मग आपण जर असं म्हणत असू की सुरुवातीची टेम्परेचर आणि प्रेशर आपल्याला कमीत कमी ठेवायला पाहिजे, ऍज फार एज पॉसिबल लो. का? आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करायचं आहे. बघा. आणि मग सुपर चार्जिंग केलं तर काय होईल? सुपर चार्जिंग केलं तर काय होईल? द इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर इज गोइंग टू बी हायर. आणि जास्त झालं की काय होणार आहे? नॉकिंग होणार आहे. बरोबर. तर आपण व्हॉट आर द पॅरामीटर्स विच आर गोइंग टू लिमिट द सुपर चार्जिंग इन SI इंजिन? आपण काय म्हटलं होतं? नॉकिंग. सुपर चार्जिंगचं प्रेशर आपण जसं वाढत नेऊ तसं नॉकिंग व्हायला चालू होते असं म्हणाल होतो. तर आता तुम्हाला समज असेल की नॉकिंग का होतंय. का होतंय नॉकिंग? जशा प्रमाणात आपलं सुपर चार्जरचं प्रेशर वाढत नेऊ. सुपर चार्जिंग करतोय म्हणजे काय करतोय? चार्जिंग द इंजिन विथ हायर डेन्सिटी प्रेशर. बरोबर. हायर प्रेशर, हायर द टेम्परेचर, म्हणजे सुरुवातीची जी टेम्परेचर असेल दॅट इट सेल्फ इज हायर. आणि त्यामुळं एंड मिक्सचर इज इझिली एबल टू रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अँड सेकंड वेव्ह स्टार्ट्स, सेकंड फ्लेम स्टार्ट्स. म्हणजे as we go on increasing the supercharging pressure, the probability of knocking is going to increase. आणि आपण म्हणालो काय, ज्या क्षणी नॉकिंग होते त्याच्या पुढे आपण त्याला सुपर चार्जिंग करू शकत नाही. ओके. सो आय होप एव्हरीबडी रिमेंबर आपण जे काय चौथ्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं ते. तर आपण काय म्हटलं होतं
knocking limits the supercharging in SI engine. SI engine मध्ये एक ठराविक प्रमाणात आपण सुपरचार्ज करू शकतो, त्याच्या पुढं जास्त करू शकत नाही, आणि तो पॅरामीटर होता नॉकिंग. तर नॉकिंग म्हणजे काय? ॲबनॉर्मल कंबशन. ॲबनॉर्मल कंबशन म्हणजे का होत होतं? कारण सुपरचार्जिंग म्हणजे आपण मिक्सरला कॉम्प्रेस करत होतो. मिक्सरला जेवढ्या प्रमाणात जास्त कॉम्प्रेस करू तेवढ्या प्रमाणात जास्त प्रेशर वाढेल. जेवढ्या प्रमाणात जास्त प्रेशर वाढेल तेवढ्या प्रमाणात जास्त टेम्परेचर वाढेल. जेवढ्या प्रमाणात जास्त टेम्परेचर वाढेल, the probability of the end mixture reaching the self ignition temperature is going to be higher. Easily end mixture will reach self ignition temperature, आणि तसं जर झालं, new flame will be produced at the other end of the combustion chamber. That flame will travel in the opposite direction to the main flame. The two flames will collide with each other and knocking will happen. म्हणून जनरली SI इंजिन मध्ये सुपरचार्जिंग वी डोंट प्रिफर. जनरली बरं का, असं नाही की आपण वापरतच नाहीये, परंतु जनरली वी डोंट प्रिफर सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ SI इंजिन. काय इंजिन मध्ये वापरतो, नाहीतला भाग नाही, परंतु जनरली इट इज नॉट प्रिफर्ड. त्याचं कारण ही आहे काय, जसं सुपरचार्जिंग करू तसं द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज गोइंग टू इन्क्रीज. Okay, so that is the reason why we use lesser air temperature and pressure. We use the lesser compression ratio of the engine. We don't prefer to use supercharging in SI engines. Okay, and we prefer to use fuels of lesser self-ignition temperature. Sorry, higher self-ignition temperature in SI engines. So I hope everybody understood this points whatever we have discussed. आतापर्यंत जेवढ्या पॉइंट्स डिस्कस केले ते सगळ्यांना समजलं का? येस. आतापर्यंत जे 3 पॉइंट आपण डिस्कस केल्या, द फॅक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल नॉकिंग इन केस ऑफ SI इंजिन: हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लोअर कॉम्प्रेशन रेशो, लोअर इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर वेअर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंबशन चेंबर in order to control the knocking combustion or abnormal combustion in SI engine. या 3 पॅरामीटर बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? एनी डाऊट एनीबडी? कारण ही 3 महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. मी परत का विचारतोय, कारण बघा आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशोची रेंज काय होती SI इंजिन मध्ये? 6 ते 12. 6 ते 12. आणि आपण CI इंजिन मध्ये काय कॉम्प्रेशन रेशोची रेंज काय ठेवली होती? 16 ते 22-24. तर त्याचं रिझन तुम्हाला आता समजतंय, इथं समजतंय का कॉम्प्रेशन रेशो कमी वापरायला लागतोय? कारण जास्त वापरलं तर काय होतंय? नॉकिंग होतं. जास्त वापरलं तर नॉकिंग. तर ती नॉकिंग का होतंय कॉम्प्रेशन रेशो जास्त ठेवल्यानंतर, हे समजायला आपल्याला कंबशन समजावं लागतं. नॉर्मल कंबशन आणि ॲबनॉर्मल कंबशन समजावं लागतं. बरोबर? काय होतंय कॉम्प्रेशन रेशो जास्त ठेवला तर? when the compression ratio is higher, the initial temperature is higher. That means the probability of end mixture reaching self-ignition temperature is going to be higher. And if the probability of end mixture reaching self-ignition temperature is higher, the second flame will be formed, and the both flame, the main flame and the secondary flame, will collide with each other and resulting in knocking combustion in case of SI engine. And therefore, we have to reduce the compression ratio of the SI engine. We have to keep a lower compression ratio in SI engines. And we generally don't prefer to use supercharging in case of SI engines. Why? Higher the supercharging pressure, higher will be the temperature inside the combustion chamber initially. So the end mixture is initially itself at a higher temperature. So easily it is able to reach self-ignition temperature. And if it reaches self-ignition temperature, easily it is going to form a new flame, and the new flame will travel, secondary flame will travel in the opposite direction of the main flame, and knocking will happen. Therefore, we don't prefer to use superchargers in case of SI engines. So anybody having any doubt with respect to these 3 points?
येस, कोणाला काय डाऊट आहे का? Now the session is open for discussion. If you are understood, you can mark your attendance and may leave. Those who are in doubt, please remain for clearing your doubts. So anybody having any doubt, please raise your doubts. Anybody having any doubts? So I hope nobody's asking the doubts. So if nobody's asking the doubts, we can stop the lecture over here.